হ্যাঁ, আমরা বলেছিলাম সেখানে একটা সেন্টার অফ মাস, এখানে কি একটা বলা সেন্টার হয়েছিল, অফ মাস, রাইট, কি কি হবে, একটা হবে আইদার ইট উইল বি সেন্টার অফ আর একটা মাস, ঠিক আর বলেছে ক্রস হচ্ছে এমডি এর ওই ডাইরেকশনটা ভি এর দিকে হলে ওইটা আর ওটা না, ওটা ওটা ভুল হলো, ওটা ডেরিভেটিভের জন্য আর ক্রস ভি বার এ নয়, আর ক্রস এ বার এ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা যদি তুমি যেটা বলছো সুমন খামরুই, সেটা হচ্ছে যদি অ্যাবসলিউট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম and relative angular momentum, if these two are is to be same. আচ্ছা, by the way, I forgot to mention, sorry, তাত্রিকা খুলে গেল অন্য জায়গায়, I forgot to mention whether you are recording the class. স্যার সৃজনকে জিজ্ঞেস করুন। সৃজন কি আছে, রেকর্ডিং করছে কি দেখো, এই anyone recording the class or I should record? আচ্ছা, সৃজন বলছি yes স্যার করছে, ওকে ফাইন, ঠিক আছে। So we see therefore that there were three conditions, so about which I can write this particular equation. Please note that here this should be the relative angular momentum, and the point A is either the center of mass, so it should be either the center of mass of the body of the system for this, when, because we are talking about system of mass particles. So for that system of mass particles, either A will be the center of mass, or it is a fixed point, or it is a fixed point, this is a fixed point, or so either that will be the fixed point or it will be the center of mass. And I omit the third condition because the third condition is not very practical in many cases. So that's why, although there were three conditions under which I could write this equation, I have not mentioned about the third condition, because the third condition will not be relevant in our discussion. So for our case, it will be either the center of mass or it will be a fixed point. Now we extend the above equation. So that was the case of a system of mass particles. You remember that was the case of system of mass particles, but we are talking about the rigid body. Now we therefore extend the above equation to a rigid body, you see, to a rigid body, and specify our point A as either the center of mass of the body denoted by C. So you see, for our case it will be either the center of mass, so we should underline center of mass defined by the symbol C here, or it is a point O, which is a fixed point in inertial space about which the body is rotating. So it will not be not only the fixed point, not only it will be the fixed point, it should be the point about which the body is found to be rotating. That means it will be a case of fixed point of rotation. So that will be the fixed point of rotation. So in our case, it will be these 2 points, right, about which we will be going to write our equation. We will be going to write our equation. We then consider a body fitted reference frame. So that is number 1. তাহলে প্রথমটা পেলাম হচ্ছে কি যে it will be the case of the center of mass of the body defined by the symbol C, and secondly we have the point about which it is a fixed point, about which inertially fixed, about which the body may be assumed to be rotating. So the body may be assumed to be rotating, and we thus, under these 2 conditions, now we have a third condition. What is the third condition? So first condition is about the nature of the point A, and the second condition is about the coordinate axis. So what we have, we then consider a body fitted reference frame XYZ at either C or at O. So therefore, having chosen the point A about which I will be going to write our moment and angular differentiation of angular momentum equation,
then we need to fix our coordinate system either at the point C or at the point O, which is a body fitted reference frame. So the reference frame must be a body fitted reference frame. So body fitted reference frame means that the angular velocity of the reference frame, which is defined by the symbol capital omega bar xyz, that should be equal to absolute angular velocity of the body, or it is defined as omega bar body. So we have therefore a body fitted reference frame in this case. Now from our previous chapter, we see that we have seen that either the angular momentum with respect to point C or with respect to point O can be expressed as, this is the relative angular momentum or absolute angular momentum, because with respect to center of mass, relative and absolute angular momentum is all the same. Similarly, with respect to a fixed point, right, the relative or absolute angular momentum will remain the same. So that should be equal to the inertia matrix times omega b, and this inertia matrix needs to be evaluated either with respect to C. If I take this with respect to C, that means angular momentum যে পয়েন্টের রেসপেক্টে নেব, I has to be calculated with respect to that point. If it is C, then this needs to be calculated with respect to C. If it is with respect to O, the angular momentum is taken with respect to O, then our I must also be with respect to point O. So that is the situation. So either it will be C or it will be O. Similarly here it will be either C or O. Since with respect to C or O, relative angular momentum and absolute angular momentum are equivalent. Now if we further assume that the above body fitted reference axes are, now ebare amra, so that was the first condition, a point A, nature of point A. This is number 1 condition. Number 2 condition chilo hocche eta je amar xyz reference frame has to be body fitted. So this is our second condition. Now we are assuming that third condition. So now we are having the third assumption. What is the third assumption? The third assumption is telling that if we further assume that the above body fitted axis, that means this xyz axis, are the principal axis of inertia. So this is very important. So we further assume that this xyz axis are the principal axis of inertia either at C or at O. যে পয়েন্টের রেসপেক্টে আমরা হচ্ছে ওই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়েশনটা লিখছি, তার রেসপেক্টে আমি I fix a coordinate system xyz with the body, rigidly with the body at that point C or at that point O, and I take the xyz is not an arbitrary xyz. I choose the xyz in such a manner that they become the principal axis of inertia either at point C or at point O. That means about the point about which I am going to write my equation. তাহলে সেইখানে এটা হতে হবে থার্ড কন্ডিশনে, it has to be principal axis of inertia. So under these assumptions, মানে এই last assumptionটার জন্য, you see this our principal since we see this xyz becomes the principal axis of inertia at C or at O, তার মানে কি? তার মানে the inertia matrix will be a diagonal matrix, because all your off diagonal terms will be now 0, because you have chosen the xyz body fitted coordinate axis xyz at C or at O to be the principal axis of inertia at those points. So as a result of that, if this is a diagonal matrix, তাহলে খাতায় লিখে ফেলো প্রত্যেকে যে আমার যদি এটা একটা diagonal matrix হয়, you should open up your khata and pen and write the equations properly. So you find therefore that if your I is a diagonal matrix, then it will be having what? It will be having IXX, then it will be 0, 0,
then it will be 0 IYY, then again it will be 0, then the last line will be 0 0 IZZ. So that will be your inertia matrix evaluated either at C or at O times, মানে এটাকে আমার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে হচ্ছে ওমেগা বি, তার মানে ওমেগা বি is having 3 components about those XYZ axis. Let us see that ওই তিনটে কম্পোনেন্টকে আমরা লিখছি হচ্ছে কিভাবে, ওমেগা এক্স, ওমেগা ওয়াই, ওমেগা জেড। তাহলে খাতায় লিখে ফেললো এটা। তাহলে দিস ইজ আ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন 3/3 ভার্সেস 3/1। প্লিজ নোট যে ওমেগা এক্স, ওমেগা ওয়াই, ওমেগা জেড এরা হচ্ছে কারা? দিস আর the scalar components of the absolute angular velocity. So omega x, omega y and omega z are the scalar components of the absolute angular velocity of the body about those x, y and z axis, which are what? X, y, z axis ta kirokom? Now this x, y, z axis, number 1 is body fitted, number 2 they are the principal axis of inertia either at the center of mass or at the fixed point about which the body can be assumed to be rotating. Correct? So under such circumstances তুমি যদি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা করো and express your result in the vector form, what you will find is this expression. Please satisfy yourself that you are getting this expression for the angular momentum written either about point C or about point O, expressed in terms of the body fitted coordinate axis, body fitted principal coordinate axis XYZ either at C or at O. So I can therefore write my equation as Ixx omega x I cap plus Iyy omega y j cap plus Izz omega z k cap. You should satisfy yourself that you are getting this equation. Now you see from here, আমি আবার এখানে রিপিট করছি, Ixx, Iyy, Izz are the principal axis of are the principal mass moment of inertia. দেখো আমরা ওই যে তোমাকে যে ক্লাসের ভিডিওটা পাঠিয়েছি সেখানে দেখিয়েছি যে কি করে একটা আরবিট্রারি বডিতে কোনো একটা পয়েন্টে হাউ টু ফাইন্ড আউট দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া, হাউ টু ফাইন্ড আউট দি প্রিন্সিপাল ভ্যালুজ। I have shown in the third example, which are nothing but the eigenvalue and eigenvector of the corresponding inertia matrix about either C or at O. আমরা কিন্তু অলরেডি সেটা করে দেখিয়েছি যে কি করে এটা বার করতে হয়। So please go through those examples carefully and straighten up your concept. তোমার কনসেপ্ট যেন একদম জলের মতন পরিষ্কার থাকে। Now see, and what are omega x, omega y, omega z? They are the scalar components of the angular velocity, absolute angular velocity of the body about those xyz axis. ঠিক আছে? তাহলে হয়ে গেল এটা। Now if I try to differentiate it with respect to an inertial reference frame, that means if I go the derivative of taking the derivative of this, why I will be going to take the derivative? Because I'll be going to write this equation which we had derived in case of system of mass particles. Now I will be going to write this equation in connection with the rigid body. So that's why I require the derivative of the relative angular momentum term, and that derivative needs to be taken with respect to an inertial reference frame. So therefore we see that it will be ddt of h bar a relative, and by applying our first omega theorem, you know that we have two omega theorems. By applying our first omega theorem, I can write that it should be equal to dh a bar relative dt with respect to this xy non-inertial reference frame xyz, plus it will be omega bar xyz cross h bar a relative. Achha. So this therefore will be the expression for the derivative of the relative angular momentum term with respect to an inertial reference frame. Correct? So that is the equation for the differentiation. And as per our requirement of the the system of mass particles, and rigid body is nothing but a special case of system of mass particle. আমরা এই যে রিজিড বডিটা স্টাডি করছি এটা কিন্তু you must remember
any rigid body is a special case of system of mass particles where the number of mass particles is infinitely large and number two, distance between any two mass particles is going to be constant. So therefore a rigid body thus can be considered as a special case of, it is a special case of system of mass particles. Therefore all equations of system of mass particles with some modifications, because you see here that the distance between the two mass particles is always going to be constant. So keeping in mind that constraint condition, all the equations which we had written for the system of mass particles is going to be, you know, remodified and valid in case of the rigid body as well. So therefore this was the equation for the system of mass particles. So I therefore quite logically can extend this equation for the case of a rigid body, which is a special case of system of mass particles. So naturally I have this, and as per our equation it should be equal to summation m bar a, where this is, I write point A. Point A is actually representing either the center of mass or it is representing the point O as disclosed by its free body diagram. That means I need to calculate this part, summation m bar a, এই যে পার্টটা, the sum of the moment of all external forces and moments about the point A, where A can be either C or O as disclosed by its free body diagram. It's bolte the rigid body. So as disclosed by the free body diagram of the rigid body. So we need to draw a rigid body. We need to show all the forces and moments which are acting on the rigid body in the free body diagram. And then we need to take, either we need to choose the center of mass or we need to find whether this rigid body is having a fixed point of rotation. So either choosing these two, jeta amar thakbe, available thakbe. In many cases tomar dutoi je thakbe emon kono mane nei. So in that case you will be having definitely the center of mass. The center of mass to tomar sob shomoyতেই থাকছে. So one thing is pretty clear, even if the body is not found to be rotating about a fixed point, যেমন এই আমরা কালকে রাতে যে ক্লাসে আমরা দুটো এক্সাম্পল করলাম, এক্সাম্পল 1 and এক্সাম্পল 3. এক্সাম্পল 1 টা আমরা পূজোর ছুটির আগে করেছিলাম, and yesterday night we also covered example 3. You note that we had a fixed point, but that fixed point was not considered to be the point about which the body is assumed to be rotating. সুতরাং ওই পয়েন্টের রেসপেক্টে কিন্তু এই ইকুয়েশন গুলো লিখতে আমার হবে না. So you have to be very careful. So that's why what we are going to do is therefore, কিন্তু এটা ঠিক যে even if we do not find out that point A, I can of course find the center of mass of the body. কারণ center of mass তো থাকবেই, কারণ সেটা ছাড়া তো আর পৃথিবী চলবে না. So center of mass এর respect always we can safely write our equations. So you see therefore it should be therefore the free body diagram তাহলে আমরা draw করলাম, then we show all the forces and moments which are acting on this free body diagram of the rigid body, and then we need to take the moment of all those forces and moments with respect to your either about the center of mass or about the point O, and accordingly we calculate this summation m bar a. আমি এখানে a লিখছি, a can either be C or be O. আচ্ছা, so therefore কি হচ্ছে দেখো, now we have already expressed our relative angular momentum term, right? Relative angular momentum equationটাকে কিন্তু আমরা কি করেছি দেখো, এই ইকুয়েশনে we have expressed it along the xyz axis, small xyz axis. Please note, এই small xyz axis টা কি axis ছিল? কি axis ছিল না, এটা বডি ফিটেড axis ছিল. কোথায় বডি ফিট করেছিলাম এটাকে, কোথায় নিয়ে আটকেছিলাম? Either it was attached to the center of mass of the body or it was attached to the point O. এটা যেমন ছিল, it was a body fitted axis. Secondly কি হয়েছিল না, that xyz are nothing but the principal axis of inertia either at C or at O. তাহলে আমাকে principal axis of body fitted মানে axis কে আমাকে হয় C নয় O তে বসিয়েছিলাম আমি. তাহলে and I express my angular momentum equation
অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়েশন অ্যাবাউট দ্যাট পয়েন্ট, তাকে আমরা এইরকম ভাবে হচ্ছে যে ভেক্টোরিয়ালি উই এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্রেসড ইট লাইক দিস। তাহলে দেখো আমি এখন এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করছি কোথায়? নাও আই এম গোয়িং টু ডিফারেন্সিয়েট, সি দিস ইকুয়েশন, ফার্স্ট পার্ট অফ দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা কে করছে? হু ইজ ডিফারেন্সিয়েটিং? না, this differentiation is being done by a person, ঠিক আছে? এই ডিফারেন্সিয়েশনটা একজন লোক করবে। সেই লোকটা কোথায়? সেই লোকটা বসে আছে কিন্তু ওই XYZ অ্যাক্সিসে, ঠিক আছে? তাহলে সেই লোকটা XYZ অ্যাক্সিসে বসে, where that XYZ is, now the XYZ is at C or at O, that this is the person, এই লোকটা বসে আছে এখানে XYZ অ্যাক্সিসে। এই XYZ অ্যাক্সিসে বসে থেকে he is basically going to differentiate this equation. He is going to basically differentiate this equation, ঠিক আছে? তাহলে এবার লক্ষ্য করে দেখো, যদি ও ওই XYZ অ্যাক্সিসের উপরেই বসে থাকে, and XYZ অ্যাক্সিসটা কি রকম? XYZ অ্যাক্সিসটা হচ্ছে বডি ফিটেড। তার মানে with respect to this XYZ axis, with respect to this XYZ axis which is either at C or at O, আমি যেখানেই বসাই না কেন, সেই অ্যাক্সিসটা since it was body fitted, তাহলে কি হয়েছে? that body is not having any relative angular motion with respect to this person, তাই না? তার কারণ এই লোকটা যেহেতু বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসের উপর বসে আছে, তাহলে কি দেখা যাবে? the entire body, right? There will be no change of the orientation of the body because of any sort of relative motion between the body and the XYZ axis. A XYZ একটা ঘর, it's a reference frame. This is basically a ঘর, একটা room. So on that room a person is sitting. That room is rigidly connected to the body, and therefore the body is having all sorts of angular motion. And that angular motion, since it is exactly equal to the angular motion of the reference frame, তাহলে কি হবে? For any person who is sitting in that room, to him or to her, the orientation of the rest of the body will remain all the same. কিরকম? কেন এটা হবে? না, very simple মানে আনসার এটাতে। দেখো, you are situated on the earth, ঠিক আছে? So our reference frame is directly rigidly connected to the earth. Since we are directly connected to the earth, we do not perceive the angular motion of the earth. যদি সেটা করতাম, আমরা যদি আমাদের বডিটা আর্থের সাথে রিজিডলি কানেক্টেড না হতো, in that case what would have seen? না, there would have been a relative motion of the earth and myself. তাহলে আমি আজকে দেখতাম আমার পাশের বাড়িটা, ধরো it is in the towards the direction of east, আমি কালকে ভোরবেলা ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম আমার পাশের বাড়িটা যেটা আগে পূর্ব দিকে ছিল, now it is oriented towards, say for example towards south, সেটা ইস্ট থেকে সাউথ সরে গেছে। is it possible? obviously not. কেন এটা হচ্ছে? আমার পাশের বাড়ি is always remaining in the east direction. why it is so? because আমার পাশের বাড়িটাও আর্থের সাথে রিজিডলি কানেক্টেড, আমিও আর্থের সাথে রিজিডলি কানেক্টেড। So if I am the observer, ঠিক আছে, and পাশের বাড়ি is the observant, তাহলে there will be no relative motion of the observant and the observer. তাহলে তারা কি দেখবে? তারা দেখবে হচ্ছে যে they will, the orientation of everything will be always remain the same, correct? So that will be the situation if we make our XYZ coordinate axis to be a body fitted one. তাহলে এটাতে কি সুবিধা হলো? সুবিধা হচ্ছে এটাই যে when I am going to differentiate the angular momentum which is expressed in terms of that reference frame, কারণ আমি তো এই বাড়ির মধ্যে, বাড়ির রেফারেন্স ফ্রেমের মধ্যে I have expressed my angular momentum equation. তাহলে এই সুবিধাটা হলো এখন to me, since the orientation of the body remains the same to me, so all these inertia terms Ixx, Iyy and Izz, they remain constant with respect to the person who is sitting on the XYZ reference frame.
তার রেসপেক্টে এই আইএক্সএক্স আইওয়াইওয়াই আইজেড গুলো তারা কিন্তু টাইম ইনভেরিয়েন্ট হয়ে গেল। ওই যে বললাম পাশের বাড়ি রিমেইনস অলওয়েজ টুয়ার্ডস দি ইস্ট ডাইরেকশন, তাহলে সে যদি টুয়ার্ডস ইস্ট ডাইরেকশনে থেকে যায় অবভিয়াসলি আমার তার সাথে তার মাস ডিস্ট্রিবিউশন উইথ রেসপেক্ট টু মি দ্যাট উইল রিমেইন দ্য সেম ফরএভার, আমার কাছে সেটা একই থেকে যাবে। সো দেয়ারফর the inertia terms in this differentiation process will be remaining the same. The inertia process এই টার্মটা যেরকম সেম থাকবে, as also the unit vectors, unit vector গুলো সেম থাকবে, i cap, j cap, k cap, এরাও there will be no orientation of the unit vectors, change in orientation of the unit vectors. Only thing k differentiated হবে না, the differentiated হবে হচ্ছে the angular velocity terms. Why? Because there can be the changes of angular velocity of the body. আমরা তো এখানে angular velocity কে কোথাও কনস্ট্যান্ট বলিনি, it may so happen যে angular velocity টা কনস্ট্যান্ট থাকলো মানে তার ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট থেকে গেল, রাইট? যেহেতু angular velocity is directly connected to the body, তার ফলে angular velocity direction will be changing, of course. হ্যাঁ, angular velocity directionটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু magnitude of the angular velocity that will remain the same if your angular velocity remains constant. Constant means its magnitude is constant. So in that case, of course, there will be no differentiation of this omega x term with respect to t. But in general situation, your angular velocity can vary with respect to time, তাই না? তাহলে angular velocity টা যেহেতু vary করতে পারে with respect to time, therefore I have the chance of only differentiation of this omega x term. ঠিক আছে? তাহলে this is about your first term of the equation. You see, this is the derivation of the I mean to say the derivative differentiation of this angular momentum equation with respect to an inertial reference frame. So that is equal to the differentiation of non-inertial reference frame plus হচ্ছে এই গল্পটা। So we have talked about this part. আমরা এই পার্টটাকে এক্সপ্লেইন করলাম যে কেন আমরা বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস নিচ্ছি। ওই যে কারণটা বললাম না, যে তোমার মনে হয় তো এই প্রশ্নটা জাগতে পারে যে আমরা এই যে সেকেন্ড অ্যাজাম্পশন আর থার্ড অ্যাজাম্পশনটা কেন করেছি। এক নম্বর অ্যাজাম্পশনটা তো ওকে, ঠিক আছে, এটা আমাদের করতেই হবে, আদারওয়াইজ উই উইল নট বি এবল টু প্রগ্রেস। আমাদের বেসিক কাইনেটিক্স ইকুয়েশনটাই হচ্ছে অ্যাবাউট দি নেচার অফ দি পয়েন্ট এ। সুতরাং অ্যাজাম্পশন 1 নিয়ে আমার কোনো কমেন্ট নেই, কিন্তু ইউ মে হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড যে আমরা এই যে এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটার মধ্যে দুখানা অ্যাজাম্পশন চালিয়েছি। ফার্স্ট ইজ দ্যাট ইট শুড বি বডি ফিটেড and the third one is that it should be the principal axis of inertia. Why this has been done? তার প্রথম উত্তরটা why it is body fitted, তার উত্তরটা তুমি নিশ্চয়ই এখন বুঝে গেলে যে আমি যদি এটাকে বডি ফিটেড না করতাম, সাপোজ ইফ আই উড হ্যাভ allowed some relative angular velocity between the body and the coordinate frame, ঠিক আছে? আমরা তো কাইনেমেটিক্স অনেক অঙ্কই করেছি যেখানে বডি আর কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসের মধ্যে রিলেটিভ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের এক্সাম্পল 1, এক্সাম্পল 3, কালকের এক্সাম্পল 3, all those were having the loosely fitted xyz axis. Loosely fitted xyz axis মানেই হচ্ছে যে there is a relative velocity between the body and the relative angular velocity between the body and the coordinate frame. কিন্তু দেখো এখানে তো আমরা তা করছি না, we are rigidly connecting it. তার মানে এই কানেকশনটা রিজিডলি করা হয়েছে কেন? বিকজ দেন দা কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস আই জে কে এরা যেরকম ভেরিয়েবল হয়ে যেত, রাইট, এদের যেরকম ডিফারেন্সিয়েশনের প্রয়োজন পড়তো, at the same time we'd have got a tremendous challenging task of differentiating the inertia terms. That would have been a very very challenging task for us. তাহলে সেইটাকে আটকানোর জন্য আমরা এমন করলাম যে আমরা ওই xyz কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটাকে বডি ফিট করে দিলাম, তাহলে আর ix কেও ডিফারেন্সিয়েট করতে হচ্ছে না, and no unit vector needs to be differentiated with respect to time. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এক নম্বর কথা। দু নম্বর কথা হচ্ছে যে কেন মাস মোমেন্টাম প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া করা হলো। না, প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া সত্যি করবার কিন্তু কোনো দরকার ছিল না।
So we will be soon, you know, এই আমরা যে আলোচনাটার মধ্যে আছি আমরা এর পরেই কিন্তু আরেকটু generalized discussion এ ঢুকবো where the xyz is not the principal, are not the principal axis of inertia. সুতরাং আমাদের এই যে থার্ড অ্যাজাম্পশনটা, it is not binding, it is not mandatory, while assumption 1 and assumption 2 are very much binding to us. অ্যাজাম্পশন 1 আর 2 ছাড়া কিন্তু আমি চলতেই পারবো না, 1 ছাড়া তো চলতেই পারবো না, বিকজ the equation will not be valid. সেকেন্ড হচ্ছে যে to avoid the complications of differentiation we must be having the assumption 2, but assumption 3 for that matter is somewhat loosely connected. এটা একটু loosely assumptionটা করা হয়েছে. We have certain advantages of assumption 3. What is the advantage? It is very simple. The advantage is that you can appreciate that your angular momentum term are having the angular momentum vector, এই যে ইকুয়েশনটা, this equation is having very fewer number of terms, অল্প সংখ্যক কিছু টার্ম আছে, fewer number of terms. If you would have the full structure of I, তুমি যদি এখানে I এর ফুল স্ট্রাকচারটা নিতে, I mean to say all the 6 components which are actually 9, কিন্তু ওই যেহেতু তাদের মধ্যে সিমেট্রি আছে বলে 6, তাহলে ওই ফুল মানে 6 নাম্বার অফ টার্মস কে দিয়ে তুমি যদি ওই I এর ম্যাট্রিক্সটা ভাবতে, then there would have been many more terms in the angular momentum equation, তাই না? তাহলে সেইটাকে আমি সিম্পলিফাই করে দিলাম by taking the xyz coordinate as the principal axis, as to be the principal axis of inertia. তাহলে কি হলো, then there is a lot of simplification of your structure of I and very few terms are present in your angular momentum equation. So that is the necessity why we have taken the assumption 3. Though I must say this assumption was a necessary assumption. এটা যে আমাকে করতেই হতো এমন কিন্তু নয়, করতেই হতো যেটা সেটা হচ্ছে assumption 1 and assumption 2. তাহলে এই দুটো হচ্ছে মাস্ট বাইন্ডিং assumption, but 3 নম্বর is somewhat loose assumption. However, আমরা with 3 number assumption we are discussing, we are going to discuss it further. So what we have this, and then the rest is simple. You see, the rest is the differentiation because of the change of direction. So this is the second part. This is the second part of our differentiation equation. That is, it needs to be, you know, having the omega bar xyz. I mean to say the angular momentum vector has to be crossed with the angular velocity of the coordinate system. So that is, this will take care of the change of orientation of the vector. So that jonno to ekta differentiation hobe. So naturally we have, since now you see this, your omega bar xyz is basically equal to omega bar body. So I now at the place of omega bar xyz I therefore substitute this one. এই পার্টটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম. So it should be omega x, omega y, omega z, k cap. এখানেও এই যে বডি ফিটেড কথাটা আমি বলছি না, যে আমি বললাম assumption 1 and assumption 2 হচ্ছে গিয়ে বাইন্ডিং, এখানেও কিন্তু একটা কথা আছে, There are certain instances where assumption 2 is not even binding. সেটা আমরা পরে আলোচনা করব. For the present discussion আমরা ওই জিনিসটার ভিতরে এক্ষুনি ঢুকছি না. assumption 2টাও কিন্তু বাইন্ডিং নাও হতে পারে. that is যে আমার xyz কোঅর্ডিনেটটাকে আমি I may not attach rigidly to the body, thereby allowing some relative motion between the body and the coordinate frame. সেটাও করা যায়, কিন্তু সেটার কতগুলো স্পেশাল সিচুয়েশন আছে, and in fact we have to do it, সেটা আমাদের করতেও হবে. So that we will discuss in due course of time. তাহলে আমরা এখানে দেখছি যেটা, সেটা হচ্ছে কি, this will be therefore omega x I cap plus omega y j cap plus omega z k cap cross I have this ixx omega x I cap and যা আছে এখানে. Now I go through the entire process, এই পুরো অ্যালজেব্রাটা আমি করি, এবং করে I collect the terms and express them in a sequential manner. I mean to say I, J, K যেরকম হয়
সেরকম করে সিকোয়েন্সিয়াল ম্যানারে যদি আমি এটা লিখি, then the above equation will be written as summation m bar a. You should see this, it is, আবার আমি এখানটায় বলে রাখি, like to reiterate that this part is coming from the free body diagram of the body. ঠিক আছে, এটা কিন্তু free body diagram থেকে তোমাকে বের করতে হবে. So you need to draw the free body diagram of the body and then you need to calculate the moment of all the external forces and moments acting on the body about the point A. A is either C or O. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? You see that this will be the terms that we will be getting. So it is Ixx omega dot x minus Iyy minus Izz omega y omega z I cap. Then the second term will be Iyy omega dot y minus Izz minus Ixx omega z omega x j cap. And finally we have Izz omega dot z minus Ixx minus Iyy omega x omega y k cap. আমার সাথে সাথে if you do this parallel derivation, তুমি যদি খাতায় করো তাহলে কিন্তু it will be very good. খাতায় করলে তোমারই কিন্তু সুবিধা হবে। তাহলে দেখো, নাও কালেক্টিং দি টার্মস, আমি যদি এখন আলাদা আলাদা করে নিই যে এক্স স্কেলার এইটাকে ভেক্টর থেকে রাইটিং দি অ্যাবাভ ভেক্টর ইকুয়েশন ইন দি করসপন্ডিং থ্রি স্কেলার ইকুয়েশনস, এটাকে যদি তিনটে করসপন্ডিং স্কেলার ইকুয়েশনে লিখি তাহলে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো সামেশন এম এ এক্স। What does it mean? What does this mean? So it means the x component. It means the x component of all the external moment of x component of the moment of all the external forces and moments acting on the body calculated with respect to point A. So amra point A respective we are taking the moment and we are expressing this moment along the direction x. Please note, this is the body fitted xyz axis, principal axis. And we write, this is summation max. Similarly, I will be writing summation may. Similarly, I will be writing summation maz. Now that will be equal to summation max যেমন হচ্ছে কি দেখো, it is equal to Ixx omega dot x minus Iyy minus Izz omega y omega z. Now তারপরেরটা হচ্ছে কি Iyy omega dot y minus Izz minus Ixx into omega z omega x, and finally I have Izz omega dot z minus Ixx minus Iyy omega x omega y. How to remember this equation? It is very simple. It is very simple. You see, তুমি ছোটবেলা থেকে পড়ে এসছো যে টর্ক মানে হচ্ছে সামেশন এম বার, সেটা মানে কি, বা সামেশন এম, হ্যাঁ, যে মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু আই ইনটু আলফা। কিন্তু আমরা সেই ছোটবেলা থেকে ফিজিক্সে পড়ে আসছি যে টর্ক ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আই ইনটু আলফা। তো আমরা তখন অনেক কিছু জানি না, ঠিক আছে। সো হোয়াট উই হ্যাড স্টাডিড ইন আওয়ার স্কুল ডেজ ওয়াজ দি টিপ অফ দি আইসবার্গ। মানে আমি হিমশৈলের চূড়াটা খালি পড়েছি, কিন্তু হিমশৈলের তলায় কিন্তু আরো 4 ফুট জিনিস রয়ে গেছে। সে 4 ফুট জিনিস তোমার এখন এখানে বেরোবে। সো ইউ জাস্ট সি দ্যাট ইউর ফার্স্ট টার্মস আর ভেরি মাচ pretty similar to what you had learned in your school days. It is looking like I into alpha, I into alpha, I into alpha. It is pretty much same to that. So that is the first part of every equation. It will be having I xx, যখন x নিচ্ছ তখন I xx, and angular acceleration টাও x, যখন y নিচ্ছ তখন Iyy omega dot y. When it is taken with respect to z, it is Izz omega dot z. So no big deal. কিন্তু কি হচ্ছে এর পরের পার্টটা which you did not know or we did not know at the time of our school days, যে হিমশৈলের বাকি পার্টটা, that is হচ্ছে কি, this is minus Iyy minus Izz omega y omega z. এটা কি করে মনে রাখা যায়? it is very simple. যখন x তখন এই দুটো y আর z হবে, and it is to be in cyclic order. সাইক্লিক অর্ডার মানে কি, তুমি একটা এরকম সার্কেল এঁকে ফেলো, সার্কেলের উপরে x, এখানে y, এখানে z, ইন দি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সেন্স। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে তুমি x y z সার্কেলের মাথায় লিখে ফেলো। তাহলে when it is x তখন y আর z পড়ে থাকলো। সো ইট ইজ Iyy মাইনাস Iyz Izz, আর এখানে মাইনাস সাইন, বাইরেও মাইনাস সাইন। সো Iyy মাইনাস Izz ইনটু করসপন্ডিং প্রোডাক্ট অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিস। So omega y omega z.
এবার যখন y আসছে তখন দেখো তুমি ওই যে সার্কেলটা এঁকেছো, তোমাকে বলেছি যে এখানে x লিখতে, তারপরে y, তারপরে z সার্কেলের সার্কামফারেন্সে, and you are in the anti-clockwise sense এ তুমি ঘুরছো। So when it is y তখন কি থাকছে, ওই সেম সেন্সে z and x. So you see this is minus izz minus ixx into omega z omega x, ঠিক আছে? And similarly when it is z, যখন আমার z হয়ে গেল তখন z হলে কি থাকবে, in the anti-clockwise sense the first will be x and the second will be y. So you see this is ixx minus iyy into omega x into omega y. তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা। ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু রিমেম্বার, কোনো অসুবিধাই নেই ইকুয়েশনটাকে মনে রাখতে। অ্যান্ড উই হ্যাভ দিস সেকেন্ড পার্ট অফ দিস ইকুয়েশন, এটাও একটা মোমেন্ট কিন্তু, দ্য ডিফারেন্স অফ দি ইনার্শিয়া টার্মস ইনটু দি প্রোডাক্ট অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিস, মানে বেসিক্যালি দিস ইজ অ্যান অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। এই যে ওমেগা ওয়াই ওমেগা জেডটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, খালি কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির magnitude differentiation is not giving you only the acceleration component. এইটি হচ্ছে rigid body dynamics এর major difference with the other branches of dynamics. Other branches of dynamics মানে কি, particle dynamics তুমি পড়েছো, বা প্লেন মোশনেও, ইভেন ইন প্লেন মোশন অফ রিজিড বডি সেখানে আমরা পড়েছি যে সেখানে মোমেন্ট মানে হচ্ছে I ইনটু আলফা। কেন সেখানে মোমেন্ট I ইনটু আলফা হচ্ছিল, সেটার কারণ হচ্ছে in that case your angular velocity remains always in the same direction inertially. যে দিকে angular velocity ছিল inertially it was fixed, মানে with respect to time the angular velocity direction remains the same. So there was no question of changing the direction, or rather I should say orientation or sense of the angular velocity vector. তোমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভেক্টরের সেন্স বা ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়ার দেয়ার ওয়াজ নো কোয়েশ্চেন অ্যাট অল, কারেক্ট? অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আমরা কিন্তু যে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন যে আরো একরকম ভাবে তৈরি হতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ হ্যাভিং অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন? দেয়ার আর টু সোর্সেস, ওয়ান ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড ডিফারেন্সিয়েশন, অ্যানাদার ইজ দ্য সোর্স দ্যাট ইজ জেনারেটেড বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ অফ ওরিয়েন্টেশন অফ ইউর অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। যদি তোমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা প্রত্যেক মুহূর্তে তার ডিরেকশন বা সেন্সটাকে সে যদি চেঞ্জ করতে করতে যায়, লাইক দি মোশন অফ এ টপ, যে তুমি একটা লাট্টুকে যদি তুমি ছেড়ে দাও, তুমি দেখবে লাট্টুটা সমানে ওবল করতে শুরু করবে। ওবলিং মানেই হচ্ছে যে দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাক্সিস ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জিং ইটস ডাইরেকশন। এভরি টাইম সে কি করছে, তার ডাইরেকশনটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে। As a result of that change of direction of the angular velocity, every time you are having a change of angular velocity with respect to time. So that change of angular velocity orientation also gives rise to the angular acceleration. এবং সেই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন যেটা নাকি চেঞ্জ অফ ডিরেকশনের জন্য তৈরি হবে, ইট হ্যাজ গট এ স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক। কি করে তাকে চেনা যায়, মানে ইকুয়েশনের মধ্যে তুমি দেখবে অলওয়েজ দ্যাট কম্পোনেন্ট উইল বি কানেক্টেড উইথ দি প্রোডাক্ট অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির প্রোডাক্ট তার মধ্যে ঢুকে যাবে। সো অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন তার মানে কি আমরা জানি, অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে তুমি যদি তাকাও, you will find that the angular acceleration mathematical equation will have a time derivative part, যেটা এখানে আছে, this is the time derivative part, and the other part will consist of the product of angular velocities. তাহলে that also will give rise to an angular acceleration, and the difference of the inertia multiplied by angular acceleration will be again giving you the structure like I into alpha. তাহলে এই যে সেকেন্ড পার্টটা আমরা তৈরি করতে পারলাম এখানে, the moment which is coming because of this product of angular velocities, which is nothing but a kind of angular acceleration, এই মোমেন্টের পার্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি, this is termed as the gyro moment due to the gyroscopic motion. So sometimes this moment is basically this part of the moment equation, I mean the second part of the moment equation, this is basically sometimes known as the gyroscopic moment term. So these terms basically consisting of, these are comprising of the gyroscopic moment terms, and these equations are called, this is a famous equation,
These equations are called Euler's equation. Leonhard Euler, a prolific Swiss mathematician who not only developed theorems and many discoveries in mathematics, he also contributed heavily towards analytical dynamics. That means the portion of dynamics which is dealt with the help of mathematics. And thereby, these equations are popularly known as, these three sets of equations are popularly known as Euler's equations of motion. So whenever people will be asking you that, okay, have you learned the Euler's equations of motion? You should be able to tell, yes, sir, we have learned the angular, the Euler's equations of motion, and the Euler's equations of motion are actually the most general equation for the moment part. মানে আমরা এই যে ছোটবেলা থেকে যে সামের মোমেন্ট মানে হচ্ছে I into alpha, এটা যে লিখতে অভ্যস্ত, that is nothing but a very very degenerated form of the Euler equation. আমরা কিন্তু ওখানে ওটা Euler equationই লিখছি, but we did not know, we never knew that this equation is termed as the Euler equation. Actually that is a highly degenerated term, মানে খুব ছোট degenerated term হয়ে গিয়ে ওইখানে Euler's equation এর স্পেশাল কেস ওখানে তৈরি হয়েছে। But in the full form of the Euler's equation will be therefore like this. তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে the Euler's equations, তাহলে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা about Euler's equation তাহলে কি দাঁড়ালো না, ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে Euler's equations of motion for a rigid body, প্রথম কথা হচ্ছে কি, আমরা যদি টেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট নেই, ফার্স্ট থিং we should note that Euler's equations of motion তাহলে কি দাঁড়ালো, it is connected with the moment of the forces. It is not connected with any force. It is the moment of the external forces. তার সাথে Euler's equations of motion connected. So Euler's equations of motion এর left hand side এ we will be having all external moments of the body. এবার moment বললেই তো incomplete sentence হয়ে গেল, moment of a force, it's an incomplete sentence. Why? Until and unless I mention what is the moment center, মানে কার অ্যাবাউটে তুমি মোমেন্ট নিচ্ছ। আমি যদি খালি বলি যে মোমেন্ট অফ এ ফোর্স, ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি মিনিং। সিমিলারলি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, যদি খালি বলি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি মিনিং, বিকজ মোমেন্ট অফ এ ফোর্স অর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, they need to be calculated with respect to some point. So without mentioning the specification of the point about which you are going to take your moment, or about which you are going to take the moment of the linear momentum, it does not have any meaning. So first thing হচ্ছে তাহলে প্রথম জিনিস হচ্ছে কি Euler's equation এ, it should be the moment equation, right? No force equation. এবং এই মোমেন্টটা আমি কার রেসপেক্টে নিচ্ছি, I am writing this Euler's equation either with respect to center of mass, সব সময় লিখতে পারবো, or with respect to a fixed point about which the body may be assumed to be rotating. অর্থাৎ বডিটার মানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাক্সিসের উপরে, if I take the angular velocity axis of the body, সেই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাক্সিসের উপরে কোনো একটা পয়েন্ট যেটা কিনা ইনার্শিয়ালি ফিক্সড, যেটা কিনা ইনার্শিয়ালি ফিক্সড, দ্যাট পয়েন্ট ইজ নট হ্যাভিং এনি ভেলোসিটি, কারেক্ট? সো এইরকম যদি একটা সিচুয়েশন আমরা থাকে, আমাদের থাকে, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি ফিক্সড বা ভেলোসিটি যা রয়েছে সেই রকম একটা পয়েন্ট, সেই পয়েন্টের অ্যাবাউটে কিন্তু আমি এইখানে মোমেন্ট ইকুয়েশনটা লিখছি। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে কি না, আই এম টেকিং দ্য বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস, আমাকে বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস নিতে হবে, ঠিক আছে? এন্ড নাম্বার 3, দোজ বডি ফিটেড অ্যাক্সিস হ্যাজ টু বি দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া আইদার অ্যাট সি or at point O. তার মানে তুমি যে সি বা ও যার অ্যাবাউটে তুমি ওই মোমেন্ট ইকুয়েশনটা লিখছো, সেই পয়েন্টের অ্যাবাউটে কিন্তু দিস বডি ফিটেড অ্যাক্সিস হ্যাজ টু বি দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া, দেন অনলি আই উইল গেট দি ক্লাসিক্যাল, হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ দি ক্লাসিক্যাল Euler's equations of motion, কারেক্ট? তাহলে এটা এখানে, হ্যাঁ বলো, রিপিট করবেন কোনটা, কোন জায়গাটা রিপিট করব বলো? লাস্ট মানে পোরশনটা, ওখানটা লাস্ট পোরশনটা। আমি কি বললাম, আমি বললাম যে Euler's equations of motion, ক্লাসিক্যাল Euler's equations of motion, ক্লাসিক্যাল
মানে অ্যাকচুয়ালি অয়লার্স ইকুয়েশন অফ মোশন তে কি কি জিনিস ইনভলভ থাকছে? ফার্স্ট থিং দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি এ মোমেন্ট ইকুয়েশন, কারেক্ট? এটা কোনো ফোর্স ইকুয়েশন নয়। প্রথম জিনিস হচ্ছে এটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ এ মোমেন্ট ইকুয়েশন। The moment of all the forces either needs to be calculated with respect to the center of mass of the body, or it needs to be calculated with respect to a fixed point about which the body may be assumed to be rotating. ঠিক আছে? তাহলে এইটাই হচ্ছে সেকেন্ড কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে কি, the coordinate xyz, this needs to be body fitted coordinate axis either at C or at O, ঠিক আছে? এটা হতে হবে। and 3 নম্বর হচ্ছে that these axes need to be the principal axis of inertia either at C or at O. If I satisfy all the 1, 2 and 3 conditions, then only I will be getting the classical Euler's equations of motion expressed in this format. মাথায় গেল জিনিসটা? দেখো, if you have any question till now, feel free to ask me. ঠিক আছে? এই অবধি যেটা পড়ালাম, এইটা উপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো কোয়ারি থাকে, feel free to ask me, because we have introduced to you, আমরা কিন্তু অলরেডি তোমাকে Euler's equations of motion of classical dynamics বা analytical dynamics এর Euler's equations of motion we have already introduced to you. ঠিক আছে? Okay, so if you do not have any query, then let us then go to the generalized Euler's equations. তাহলে generalized Euler's equations টা কি না, এইটা হচ্ছে, হ্যাঁ বলো স্যার। বলছিলাম এই ইকুয়েশন গুলোর ফার্স্ট পার্ট আর সেকেন্ড পার্টটার কি ডিফারেন্স বললেন? ফার্স্ট পার্টটা সেকেন্ড পার্টটা যে বললাম, ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে টেকিং কেয়ার অফ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন অফ দি ম্যাগনিটিউড অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি টার্মস, এই যে এগুলো, হ্যাঁ, ওমেগা ডট এক্স, ওমেগা ডট ওয়াই, ওমেগা ডট জেড, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড ডিফারেন্সিয়েশন করা হয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। আর সেকেন্ড পার্টটাতে কি হয়েছে, আমি বললাম যে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন দুভাবে তৈরি হতে পারে। একটা হচ্ছে কি, যেহেতু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ এ ভেক্টর, আর ভেক্টর মানে হচ্ছে এর ম্যাগনিটিউড আছে, ডিরেকশন আছে, তাহলে এর দুভাবে এটার থেকে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হতে পারে, আইদার বাই চেঞ্জিং দি ম্যাগনিটিউড উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, আইদার না মানে এন্ড দুটোই হওয়া উচিত। সো ইট উইল বি দি চেঞ্জ ইন ম্যাগনিটিউড উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এন্ড অর, ঠিক আছে? এন্ড স্ল্যাশ অর মানে হচ্ছে কি, দ্য চেঞ্জ ইন ডিরেকশন অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দুভাবে তোমার অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন জেনারেটেড হয়, আলফা বার, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট পার্ট টেকস কেয়ার অফ দ্যাট magnitude change with respect to time, because here we are simply taking the differentiation of the corresponding angular velocity with respect to time, and the second part which takes care of the change in direction of the angular velocity, তাহলে তার জন্য যে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হয়েছে, তার জন্য যে মোমেন্ট, সেটা হচ্ছে given by the second part of these equations, which are known as this can be, আমি এই যে বললাম যে এটাকে তুমি সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবে যখনই দেখবে যে তোমার ইকুয়েশনের মধ্যে প্রোডাক্ট অফ টু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিস ঢুকে গেছে, তার মানেই জানবে যে সেখানে এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন ডিরেকশন অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভেক্টর, ঠিক আছে? এবং এই জিনিসটাকে আমরা তখন নাম দিয়েছি হচ্ছে কি, দিস পার্ট ইজ কল্ড দ্য জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট পার্ট অফ দি এন্টায়ার ইকুয়েশন। তুমি দেখো, তোমাদের গত সেমিস্টারে আমরা লকডাউন পিরিয়ডে আমরা জাইরোস্কোপ পড়েছি, তো জাইরোস্কোপের ইকুয়েশন তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, আমরা কি লিখেছি সেখানে? জাইরোস্কোপের ইকুয়েশনে লিখছিলাম আমরা তখন আই ওমেগা ইন্টু ওমেগা, ওমেগা টি ইন্টু ওমেগা এস, আই ইন্টু ওমেগা এস ইন্টু ওমেগা পি। কখনো কখনো সাইন থিটা ছিল, কখনো কখনো সাইন থিটা ছিল না। তাহলে ওইখানে দেখো ওমেগা এস ইন্টু ওমেগা পি, ওমেগা এস এর মানে ছিল কি স্পিন ভেলোসিটি, আর ওমেগা পি এর প্রিসিশন ভেলোসিটি। তাহলে ওখানেও দেখো দুটো প্রোডাক্ট অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি টার্ম ঢুকে গেছিল, তাই না? সো ইফ ইউ রিকল ইউর জাইরোস্কোপ স্টাডিজ, এই জন্যই আমরা ওই লকডাউনে যখন পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে ওইখানেও কিন্তু আমাদের এরকম একটা মোমেন্ট টার্ম আমরা তৈরি করেছিলাম, and that moment term was basically characterized by the product of the two angular velocities.
তাহলে যখনই প্রোডাক্ট অফ দি টু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিস দিয়ে তুমি কোনো মোমেন্ট টার্ম পাবে, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ দি জাইরোস্কোপিক টার্ম, gyroscopic part of your moment equation. So this second part of all these equations basically, take care of that gyroscopic part of the moment equation. Yes sir. বুঝা গেল শিবনাথ? শিবনাথ sir. কোশ্চেন করেছিল? Yes, sir. শিবনাথ করেছিল তো? হ্যাঁ, দেখো দেখো আমার কিন্তু এআই ফিট করা আছে, আমি কিন্তু তোমার স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছি না, কিন্তু আমি কিন্তু আমার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তোমার গলা শুনে বলছি। ভয়েস রেকগনিশন সফটওয়্যার কাজ করছে কিন্তু আমার কাছে, ঠিক আছে? So you see therefore, so you understand Shivnath, and if others have any question, feel free to knock me. কি কারো আছে আরো কোশ্চেন? Anyone? Anybody? If you have question, feel free to ask me. If you do not, then I will only go to the next article. So if it is okay, then I go to the next part. তাহলে নেক্সট পার্টে কি আসবে? নেক্সট পার্টে আসবে হচ্ছে জেনারেলাইজড অয়লার্স ইকুয়েশন। নাও জেনারেলাইজড অয়লার্স ইকুয়েশন, কেন এটাকে হঠাৎ করে জেনারেলাইজড বলো? কারণ অয়লার্স ইকুয়েশন, অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে অনেকটা কিন্তু টাইট ফিটেড ইকুয়েশন। টাইট ফিটেড কেন বললাম? তার কারণ এখানে তিনখানা অ্যাজাম্পশন লাগানো হয়েছে। Assumption 1, that was mandatory, of course, assumption 1. Then we have assumption 2, and then we had assumption 3. So under the restrictions of those three assumptions, I could write the Euler's equations of motion. কিন্তু কি হয় না, Euler's equations আমরা কিন্তু কিছু কিছু তাতে কিছু কিছু লিওয়ে, অর্থাৎ কিছু কিছু ছাড় আমরা সেই Euler's equationে দিতে পারি। সেই রকম ছাড়ে আমাদের প্রথম দুটো ছাড় আমাদের পড়তে হবে Euler's equationের। তার ফলে আমরা সেই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা একটু বলবো হচ্ছে কি জেনারেলাইজড Euler's ইকুয়েশন। কিরকম দেখো, যেমন ফার্স্ট জেনারেলাইজড Euler's ইকুয়েশন হচ্ছে কি, যে ইফ xyz at O or C are not the principal axis of inertia, তাহলে xyz প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া হলো না, মানে আমি কি করলাম, ওই যে আমি বলেছিলাম যে 3 নম্বর অ্যাজাম্পশনটা অনেকটা লুজ ফিটেড, এই 3 নম্বর অ্যাজাম্পশনটাকে Euler's ইকুয়েশনের থেকে বাদ দিয়ে দিলাম। সো দিস থার্ড অ্যাজাম্পশন, যে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটাকে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস হতে হবে, বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটাকে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস হতে হবে, সেই পার্টটাকে আমি হচ্ছে যে এখানে বাদ দিলাম, ঠিক আছে? সো সেইটি যদি আমি বাদ দেই তাহলে কি হবে, সেইটি যদি আমাদের বাদ চলে যায় তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি না, that we will be getting the generalized Euler's equations. তাহলে generalized Euler's equationে আমরা কি করছি, আমরা বলছি যে আমাদের প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস, এটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস নয়। তাহলে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস যদি না হয় তখন কি হবে, তখন দেখা যাবে যে আমার যে এই ইকুয়েশনটা, I'll come to this, এই যে ইকুয়েশনটা, this equation, এই ইকুয়েশনটা, I mean to say, you see this, just a minute, একটা ছোট্ট মেসেজের রিপ্লাই দিয়ে নি, 1 second. Great job done by you. So you see therefore that আমরা যদি এখানে দেখি যে you see this equation, এই ইকুয়েশনটাকে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ভেক্টর ইকুয়েশন ছিল, ভেক্টর ইকুয়েশনটাকে স্কেলার ফর্মে লিখবো। যদি ax সামেশন my সামেশন mz, ওই আমরা আগেই এক্সপ্লেইন করেছি হোয়াট ডাজ দে মিন, হোয়াট ডু দে মিন অ্যাকচুয়ালি, ইউ নো দি ফার্স্ট পার্ট, এই যে পার্টটা h বার a রেলকে আমি তখন খুব সিম্পল ফর্মে এরকম ভাবে লিখে ফেলতে পেরেছিলাম, বিকজ ইট ওয়াজ দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া। কিন্তু ইন অ্যাকচুয়ালিটি তো এই এত সিম্পল নয় জিনিসটা। সো ইউ নিড টু রাইট h বার রেল। তাহলে ওই h বার রেলটাকে কিভাবে লিখবো না, ইউ হ্যাভ টু সি দিস ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা তোমাকে দেখতে হবে। এবং সিন্স নাও ইউ আর সেইং কি দ্যাট ইউ আর নট ডিলিং উইথ প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া, তাহলে তোমার কি দাঁড়াবে জিনিসটা, তাহলে আই এর সব কটা টার্ম তোমার প্রেজেন্ট থাকবে। তাহলে তুমি খাতায় লেখো এবারে,
তাহলে h বার রেল কে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? h বার রেল ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার ফুল টার্মস অফ দি ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্স। তার মানে তুমি একটা ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্স লেখো ixx মাইনাস ixy মাইনাস ixz, তারপরের লাইনে হবে মাইনাস iyx iyy মাইনাস iyz, তারপরের লাইনে হবে মাইনাস izx মাইনাস izy izz। এই পুরো ম্যাট্রিক্সটা লিখতে ইনটু ওমেগা এক্স ওমেগা ওয়াই ওমেগা জেড লিখে ফেলো এটা। তাহলে লিখে ফেলে এইবার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যদি তুমি করো তাহলে তুমি কি পাবে? একটা বিরাট টার্ম পাবে। যেমন প্রথমটাকে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি হবে? প্রথম টার্মটাকে ইফ ইউ ডু দি ফার্স্ট মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে কি দাঁড়াবে জিনিসটা? প্রথমটা হবে ixx ইনটু ওমেগা এক্স মাইনাস ixy ইনটু ওমেগা ওয়াই মাইনাস ixz ইনটু ওমেগা জেড। এটা হবে প্রথম কলামটা, ঠিক আছে না? তারপরের কলামটা কি হবে দেখো, আমি বলছি তুমি খাতায় নিজে লিখতে থাকো এবং ভেরিফাই করতে থাকো। তাহলে আমি কি করছি, ফুল এই ম্যাট্রিক্সটা লিখছি ইনটু ওমেগা এক্স, এই 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 অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ম্যাট্রিক্সটাকেও লিখছি, এন্ড আই ডু দি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। তাহলে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি দাঁড়াচ্ছে? এইদিকে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট, কারণ 3/3 3/1 এর সাথে মাল্টিপ্লাইড হয়ে এটা 3/1 আরেকটা ম্যাট্রিক্স মানে একটা কলাম ভেক্টর তৈরি করছে, মানে ভেক্টর তৈরি করছে। তাহলে সেই ভেক্টরের টার্মগুলো কি কি হবে? প্রথমটা হচ্ছে ixx ওমেগা এক্স মাইনাস ixy ওমেগা ওয়াই মাইনাস ixz ওমেগা জেড হয়ে গেল। এবারে আসছে, তার মানে এটা হচ্ছে তোমার h a রেল x। তাহলে h a রেল x কি দাঁড়ালো? খাতায় আমরা যদি লিখি h a রেল x দাঁড়ালো হচ্ছে ixx ওমেগা এক্স মাইনাস ixy ওমেগা ওয়াই মাইনাস ixz ওমেগা জেড, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরের টার্মটা কি দাঁড়াচ্ছে? মাইনাস iyx ওমেগা এক্স প্লাস iyy ওমেগা ওয়াই মাইনাস ixz ওমেগা জেড, ঠিক আছে? তার মানে h a রেল y, তার টার্মটা কি দাঁড়াচ্ছে? h a রেল y। সেই ইকুয়েশনটা কি? পরপর মানে ভার্টিক্যালি লিখে যাও, পরপর একটা নিচে আরেকটা। তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে না, মাইনাস iyx ইনটু ওমেগা এক্স প্লাস iyy ইনটু ওমেগা ওয়াই মাইনাস iyz ইনটু ওমেগা জেড, ঠিক আছে? and last term will be therefore কি দাঁড়াবে? that will be minus izx omega x minus izy omega y plus izz omega z. So these will be nothing but your h a rel x, h a rel y, h a rel z. তাহলে তুমি যদি এখন এই রিলেটিভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এবারে এখানে কি হয়েছে, xyz কিন্তু এখানে আর প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া টার্ম নেই। ওই যে বলেছি যে কেন আমরা xyz প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া নিয়েছিলাম। নাও ইউ ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট যে কেন নিয়েছিলাম, বিকজ উই হ্যাড রিলেটিভলি ফিউয়ার নাম্বার অফ টার্মস, অনেক কম সংখ্যক টার্ম দিয়ে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি। বাট হিয়ার নাও ইট ইজ নট সো, এটা এখন কিন্তু এটা করা যাবে না, বিকজ we have very few number of terms that is present. আমাদের হাতে কিন্তু অনেক বেশি টার্ম এখন চলে এসছে। যদি আমার xyz এখন জেনারেল অ্যাক্সিস হয়ে যায়, যে কোনো অ্যাক্সিস, এনি অ্যাক্সিস, বাট বডি ফিটেড। কেন বডি ফিটেড হতে হবে? তার কারণ বডি ফিটেড না হলে আমি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনে আমি প্রচন্ড ঝামেলার মধ্যে পড়বো। আগে আমার ixx iyy আর izz এর ডিফারেন্সিয়েশনের গল্প ছিল, এখন শুধু তাই নয়, তার সাথে আমার প্রোডাক্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মগুলো ঢুকে পড়েছে। সো আই উইল বি হ্যাভিং আ ট্রিমেন্ডাস প্রবলেম। তাহলে সেই প্রবলেমটা যাতে আমার না হয়, সো আই উইল হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য বডি ফিটেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস। তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে এখন xyz টা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া হলো না, ঠিক আছে, কিন্তু দে হ্যাভ টু বি বডি ফিটেড। না, বডি ফিটেড না হলে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন করা যাবে না। তার ফলে এই যে তুমি রিলেটিভ টার্ম গুলো লিখলে, h এ রিলেটিভ x, h এ রিলেটিভ y, h এ রিলেটিভ z, এদের মধ্যে সিন্স নাও উই আর হ্যাভিং xyz ইজ এ বডি ফিটেড অ্যাক্সিস, তাহলে বডি ফিটেড অ্যাক্সিস হলে আমার ফার্স্ট টার্মটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে, মানে এই যে টার্মটা, এই টার্মটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে, দিস টার্ম, এই টার্মটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে I will be having the differentiation of the x component, right? I will be having the differentiation of y component, I will be having the differentiation of z component. মানে এই পার্টটার কথা বলছি, এই যে পার্টটা,
তাহলে এইখানে কি হবে, এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো কেবলমাত্র অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ডিফারেন্সিয়েশন হবে। তাহলে তুমি খাতায় এবার লেখো আবার, যেখানে তুমি ওই এইচ এর এল এক্স, এইচ এর এল ওয়াই, এইচ এর এল জেড লিখেছো, তার পাশে ডান দিকে সরে গিয়ে লেখো, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, একটা ইমপ্লাইজ দ্যাট সাইন দিয়ে লেখো, যে ইমপ্লাইজ দ্যাট তার মানে কি হলো, এইচ এর রেল ডট এক্স, এইচ এ রেল ডট এক্স, সরি এইচ ডট মানে এই এরকম, এই এইচ এ রেল এক্স ডট মাথার মধ্যে, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি না, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু আই এক্স এক্স ইন্টু ওমেগা ডট এক্স মাইনাস আই এক্স ওয়াই ইন্টু ওমেগা ডট ওয়াই minus I x z into omega dot z. Similarly, h a rel y dot সেটা কি হবে, that will be equal to minus I y x into omega dot x plus I y y into omega dot y minus I y z into omega dot z, and h a rel z dot that should be equal to minus I z x omega dot x minus I z y omega dot y plus I z z omega dot z. তাহলে this should be your differentiated terms of the first terms. প্রত্যেকটা মোমেন্টের ইকুয়েশনের প্রথম টার্মটা তুমি এটা পেলে, ঠিক আছে। এবারে কি থাকলো, now since your body, this is body fitted coordinate axis, of course body fitted coordinate axis হলে এখানে আমরা ওমেগা এক্স জেড এক্স ওয়াই জেড ওয়াই এটা লিখেছি, actually this should be equal to, because it is body fitted, it should be equal to omega body মানে omega y, মানে এটাকে আমরা ক্যাপিটাল ওমেগা করে লিখেছি ঠিকই, বাট ইন রিয়ালিটি ইট শুড হ্যাভ বিন রিটেন অ্যাজ সিম্পলি ওমেগা y, মানে ছোট হাতের ওমেগা y, মানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ দ্য বডির y কম্পোনেন্ট, বিকজ আওয়ার বডি এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটস আর বডি ফিটেড সিম্পলি। সো বডি ফিটেড মিনস এই ক্যাপিটাল ওমেগা বার এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা বার বডি, তার মানেই হচ্ছে তার y কম্পোনেন্ট হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির y কম্পোনেন্ট, তার x কম্পোনেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির x কম্পোনেন্ট, তার z কম্পোনেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির z কম্পোনেন্ট। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানটায় লেখা উচিত ছিল আমাদের ওমেগা y ইনটু h এর l z মাইনাস ওমেগা z ইনটু h এর l y, তাই না। এখানে যদিও এটাকে ক্যাপিটাল ওমেগা টার্মসে লেখা হয়েছে, বাট ইউ শুড সি দ্যাট ইওর ক্যাপিটাল ওমেগা ইজ নাথিং বাট ইওর ওমেগা বডি। তাহলে সেইটা মাথায় রেখে, বিকজ আওয়ার এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সেস আর বডি ফিটেড, সেটা না হলে খুব বিপজ্জনক কেস হবে। অ্যাটলিস্ট আমাদের এখন আমরা যে ধরনের বডিতে কাজ করছি তাতে অত্যন্ত বিপজ্জনক কেস হবে, বাট ইন রিয়ালিটি আমরা দেখব পরে কিছু স্পেশাল সিচুয়েশনে কিন্তু এই এক্স ওয়াই জেডটাকে আমি বডি ফিট নাও করতে পারি, সেটাও আমরা মানে আরেকটা লিওয়ে আমি নেব। এটা যেমন একটা লিওয়ে নিলাম যে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস অফ ইনার্সিয়া বললাম না, ওখানেও সেরকম এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটাকে আমি বডি ফিট করতে নাও পারি, বাট দ্যাট বডি হ্যাজ গট স্পেশাল জিওমেট্রি, আমরা সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব, পরের চ্যাপ্টারে ইনফ্যাক্ট আলোচনা করব, নট ইভেন ইন দিস চ্যাপ্টার। সো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, এটা দাঁড়াবে হচ্ছে ওমেগা ওয়াই ইন্টু এইচ এর রিলেটিভ জেড মাইনাস ওমেগা জেড ইন্টু এইচ এর রিলেটিভ ওয়াই। ওমেগা বলতে আমি কিন্তু বডির অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মিন করছি, আর এইচ এর এল জেড এইচ এর এল ওয়াই এগুলো তো তুমি অলরেডি খাতায় লিখে ফেলেছো। সিমিলারলি ইউ হ্যাভ দ্য সামেশন এম ওয়াই এর, তাহলে এই পার্টটা এরকম, এগুলো কোথা থেকে এলো, হাউ দিস, এই যদি তোমার মনে প্রশ্ন জাগে যে বাবা এইগুলো আবার কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে, এইগুলো কোথা থেকে তৈরি হলো, ওয়্যার ফ্রম তৈরি হলো, ইটস ভেরি সিম্পল। এই যে আমরা এখানটাতে এই 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 বস্তুটা করেছিলাম, ওমেগা বার এক্স ওয়াই জেড ক্রস এইচ বার এ রিলেটিভটা করেছিলাম, এই ভেক্টরটাকে যখন ক্রস করেছি সেই ক্রস প্রোডাক্টের টার্মগুলোই কিন্তু হচ্ছে দিস টার্মস। সুতরাং এইখানে যদি তুমি এই ক্রস প্রোডাক্টটা করো, অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ রাইট ইওর ক্রস প্রোডাক্টস, মানে আমি ওমেগা বার এক্স ওয়াই জেড মানে ডিটারমিনেন্ট আই জে কে, এটা হয়ে গেল ওমেগা এক্স ওয়াই জেড এক্স, ওমেগা এক্স ওয়াই জেড ওয়াই, ওমেগা এক্স ওয়াই জেড জেড, then it is h এর l x, h এর l y, h এর l z। of course এই ওমেগা এক্স ওয়াই জেড যেগুলো বলছি, those are the components of angular velocities, তুমি তাদেরকে পরের হাতে ছোট হাতের ওমেগাতেও কনভার্ট করে দিতে পারো। So you see therefore if you carry out that matrix multiplication, then you will be getting these terms. তুমি যদি সেই সরি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন না, আই এম সরি, that cross product টাকে তুমি যদি ইভালুয়েট করো, ডিটারমিনেন্টটাকে ইভালুয়েট করো and take the
x component, y component and z component separately, you will be getting these expressions. I will strongly advise you to derive all these basic equations at your home. Very simple, কিছুই নয়, খালি ওই যেটা বললাম যে ক্যাপিটাল ওমেগার বদলে তুমি সেটাকে আলটিমেটলি যখন লাস্ট লাইনে ইকুয়েশনটা লিখছো, মানে ইট ইজ ইকুয়াল টু করে যখন লাস্ট লাইনে লিখছো, তখন এই ওমেগা গুলোকে ছোট হাতের ওমেগাতে কনভার্ট করে দেবে। কারণ your logic is that your body xyz coordinate axis are body fitted axis, so it means your capital omega xyz should be equal to omega body, right? সেইটা ধরে নিয়ে করবে, তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল। সুতরাং এইখানে থেকে যদি আমার আসে, তাহলে দেখো ইন দি অ্যাবাভ ইকুয়েশন h বার a রিলেটিভ, দেখো আমি ওটাকে লিখেছিলাম h বার a রিলেটিভ ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ ইন দিস ফরম্যাট। এই রকম ভাবে আমরা ওটাকে লিখি, যেটা আমরা অলরেডি তোমাকে লিখে বললাম যে এইভাবে জিনিসটাকে লেখো। সো দিস ইজ হাউ ইউর ইকুয়েশন ইজ রিটেন ইন দিস ফরম্যাট, রাইট? সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ সিচুয়েশন। তাহলে আমরা একটা যে ইকুয়েশন এখানে পেলাম, যে ইকুয়েশনটা পেলাম এখানে, কোথায় গেল আরে ভাই, আগের এটাতে, the equation that we get, this is, you know, this is termed as the generalized Euler's equation. কখন generalized Euler's equation তৈরি হচ্ছে? When the generalized Euler's equation will be there, now when your xyz coordinate axis are not the principal axis of inertia, সেখানে আমরা Euler's equation এর থেকে সরে আসছি। Strictly we are not into the Euler's equation, but we are in what is known as the generalized Euler's equation, ঠিক আছে? So having done this, now we enter into our third category. Third category is a special type of motion. This is termed as the parallel plane motion. This is another type of, you know, situation. This is called parallel plane motion. What is basically meant by parallel plane motion? See, this is the definition. Now, whenever a rigid body moves in such a manner that every particle of the body moves in parallel planes and which are parallel to a fixed plane, the motion is termed as the parallel plane motion. So this is the definition of the parallel plane motion. It shows whenever a rigid body moves in such a manner that every particle of the body moves in parallel planes, and say parallel plane gulo ki, those parallel planes are parallel to a fixed plane. তারা প্রত্যেকটা parallel plane একটা fixed plane এর সাথে parallel, then the motion is termed as the parallel plane motion. কি রকম? ধরা যাক, suppose let us consider this is the rigid body. This is the outline of the rigid body, correct? And the rigid body, suppose, is mounted on a shaft. The shaft is held in two bearings. এখানে যেমন একটা বেয়ারিং কে দেখিয়েছি, আরেকটা বেয়ারিং এখানটাতে আর পাটারিং করবে হয়ে যাবে বলে আর দেখাইনি, ঠিক আছে? So this shaft is mounted like this. তার মানে কি, এখানে একটা রিজিড বডি আছে, মেবি you can think of a cylinder থাকতে পারে এখানে, তুমি যে কোনো একটা রিজিড বডির কথা ভাবতে পারো। It may be a cylinder, it may be a rectangular parallelepiped, right? It may be a cuboid, it may be a sphere, or it may be any kind of rigid body you can think of. Irregular shaped যে কোনো একটা রিজিড বডি তুমি চিন্তা করো। তাহলে now suppose this shaft is turning about this axis. ধরা যাক এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে শ্যাফটটা হচ্ছে যে রোটেট করছে। তাহলে এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে যদি শ্যাফটটা রোটেট করে, what you will see one plane. ধরা যাক এখান থেকে আমি একটা এরকম প্লেন কল্পনা করলাম, the plane consisting of all the particles. তাহলে সেই পার্টিকেল গুলো কি হবে, প্রত্যেকে they will be at a fixed distance. So this x-axis will be now the axis of rotation, and প্রত্যেকটা পার্টিকেল একটা fixed distance from this line তারা থাকবে। তাহলে as the body rotates on that section all the particles will be moving in a circle. তাহলে একটা সার্কেলের মধ্যে এখানে পার্টিকেল গুলো সব মুভ করবে। তুমি এখানে আরেকটা এরকম প্লেন চিন্তা করো, প্লেন লাইক দিস, you will see that all the particles in this plane are also rotating in the circle. তাহলে এই প্লেনটা and এই প্লেনটা is parallel to what? Parallel to a plane like this, যেটা x axis যার হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, রাইট?
তার মানে every particle on the rigid body is moving, every particle, see, every particle of the rigid body moves in parallel planes. তুমি প্রত্যেকটা পার্টিকেলকে তুমি যদি দেখো তাহলে দেখবে প্রত্যেকে একটা প্যারালাল প্লেনে মুভ করছে, and those parallel planes are basically parallel to, all of them are parallel to a given fixed plane. তাহলে এখানে যেমন এই এক্সাম্পলে if this is the x axis becomes the axis of rotation, যদি আমি এটাকে এই x axis এর about এ রিজিড বডিটাকে রোটেট করাই, obviously all the planes will be parallel to the yz plane. বাকি যে দুটো অ্যাক্সিস আছে সেই দুটো অ্যাক্সিসের সাথে তারা প্যারালাল হবে, and thereby we will produce a motion. এই যে মোশনটা, এই মোশনটাতে কি হলো না, thereby it produces a parallel plane motion. এইটা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস যে দেখো এইখানে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে, আমরা তো একটু আগে খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা মারলাম যে 3-dimensional dynamics of rigid body complex পার্টটা কোথায়, why the 3-dimensional rigid body dynamics become complex. আমরা অনেক সময় বলি না 3-dimensional rigid body is a very difficult subject, কেন? এর কমপ্লেক্সিটি অফ মোশন তৈরি হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র একটা জিনিসের জন্য, what is that? সেটা হচ্ছে কি না, angular velocity of the body that changes its orientation every time. প্রত্যেক মুহূর্তে, every moment, the angular velocity of the body is changing its direction, and that produces all sorts of complications of motion. তোমার এই যে মোশনটার যে কমপ্লিকেশনসটা, সেই কমপ্লিকেশনটা কিন্তু কেবলমাত্র ওই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা যদি তার চেঞ্জ ইন ডাইরেকশনটা না করতো, রাইট, চেঞ্জ ইন ডাইরেকশনটা না করতো, ইউ উড নট হ্যাভ গট দ্যাট কমপ্লিকেশনস। তোমার এখানে সেই কমপ্লিকেশনটা তৈরি হয়েছে বিকজ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জেস ইটস ডাইরেকশন। তো এক্ষেত্রে ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল, তুমি দেখো আমি কি বলেছি যে দিস রিজিড বডি ইজ হেল্ড ইন এ শ্যাফট which is mounted in two bearings. এখানে একটা বেয়ারিং কে দেখিয়েছি আর একটা বেয়ারিং দেখাইনি। So এক্ষেত্রে if and I say that this motion is a parallel plane motion. Now এই ক্ষেত্রে যেটা জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে কি না, in this case you see your angular velocity vector, it is not changing its direction. এটা কিন্তু ডাইরেকশন চেঞ্জ করছে না। এখানে তো right na, angular velocity direction always remains along this, say ধরা যাক আমি যদি এখানে ক্যাপিটাল xyz অ্যাক্সিস ভাবতাম, ক্যাপিটাল xyz অ্যাক্সিস at point A, এই পয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা ইনার্শিয়ালি ফিক্সড পয়েন্ট। কেন ইনার্শিয়ালি ফিক্সড পয়েন্ট? বিকজ ইট ইজ মাউন্টেড অন দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন which is not having any translational motion. এই যে অ্যাক্সিস অফ রোটেশনটা যেটা আছে, এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশনটার মধ্যে কোনো রকম ট্রান্সলেশনাল মোশন নেই, তাই তো? তার কারণ এটা হেল্ড ইন টু বেয়ারিংস, তো বেয়ারিংটা তো সরে সরে যাচ্ছে না। যদি বেয়ারিং এর ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন থাকে, অফকোর্স ইট উইল নট বি এ ফিক্সড পয়েন্ট, মানে এই পয়েন্টটা ইট উইল নট বি এ ফিক্সড পয়েন্ট। কিন্তু আমাদের তো কেসটা তা নয়, আমাদের কেসটা হচ্ছে ইট ইজ মাউন্টেড ইন এ ফিক্সড শ্যাফট, তার ফলে পয়েন্ট এ ইজ ইনার্শিয়ালি ফিক্সড পয়েন্ট, এবং আমি ভাবতে পারি যে অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট দি বডি ইজ রোটেটিং, তার ভাবনাতে আমার কোনো ভুল নেই। So at this fixed point, I erect an inertial reference frame, capital X, capital Y, capital Z. So this is an inertially fixed reference frame, capital X, Y, Z. আর দেখো তোমার এই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা ইজ অলওয়েজ ডাইরেক্টেড অ্যালং দি ক্যাপিটাল X অ্যাক্সিস। তার মানে এর যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডাইরেকশন তার কিন্তু দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অফ ইট, তাই তো? তাহলে এইটা যদি নো চেঞ্জ অফ ইট হয়, দেখো এইটাই হচ্ছে কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এনি প্লেন মোশন। আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে প্লেন মোশন অফ রিজিড বডি পড়েছিলাম, সেখানে আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে ইট ইজ প্লেন মোশন, ইট ইজ সিম্পল, it is because that your angular velocity does not change its orientation, it always remains perpendicular to your plane of motion. সেটা হয় ব্ল্যাকবোর্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকছিল যদি প্লেনটা ভার্টিক্যাল মোশন হয়, or it would have been perpendicular to a table যদি তোমার বডিটা একটা হরাইজন্টাল প্লেনে মুভ করে, ঠিক আছে? তো in either of the case your body was having a plane motion and your angular velocity vector does not change its orientation. দেখো এখানেও কিন্তু তাই হয়েছে, but
দিস ইজ এ রিজিড বডি। ওখানে কিন্তু আমরা একটা ডিস্ক লাইক বডিকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কোথায় না আমাদের সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে ডাইনামিক্স অফ রিজিড বডিতে, যখন when we discussed about the plane motion, সেক্ষেত্রে we had slab like body or the plate like body, but in this case we have an extended body, we do not have a slab. যদি এটা স্ল্যাব হয়ে যায় তাহলে এটা একদম পুরোপুরি কিন্তু প্লেন মোশনে কনভার্টেড হয়ে যাবে। So it is not slab, it is an extended body, and because of this extended body its geometry is now will come and will interfere into the complexity of the motion. এর জিওমেট্রিটা এখন কিন্তু although it looks very simple like parallel motion, plane motion, সেই জন্যই দেখো এখানে নাম দেওয়া হয়েছে প্লেন মোশন। প্লেন কথাটা এসছে কিন্তু এই কারণেই যে because its angular velocity does not change its orientation, so it is pretty much similar to a plane motion. কিন্তু it's a special case of plane motion because you have all the planes which are parallel to each other, that's why it is called parallel plane motion. And also the extended body jehetu, this extended body, because of this extended body the geometry of the body is actually contributing to the complexity of the motion. ঠিক আছে, এই কমপ্লেক্সিটি অফ মোশনের জিওমেট্রিটা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সো এখানে আমাদের এই ডেসক্রিপশনটাই এখানে দেওয়া আছে। হ্যাঁ কিছু বলবে? কারো একটা মাইকে খসখস করছে, কে শ্রাবণ নাকি? দেখো কিছু, হ্যাঁ বলো। না স্যার ওই পাশে আওয়াজ হচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি তোমার মাইকটাকে মিউট করে রাখো। হ্যাঁ তাহলে আর আওয়াজ আসবে না। না, if you have question then of course I'll question. Okay তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো। তাহলে আমরা এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে let a rigid body rotate, এখানে let লিখলে না, এখানে rotates কথাটা হবে না, let rotate হবে, এটা ইংরেজি ভুল হয়েছে। let a rigid body rotate with an angular velocity omega x and it has angular acceleration omega dot x। ওই যে শিবনাথ যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল, যে আমি বলছি বারবার করে যে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু দুরকম ভাবে তৈরি হয়, একটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড ডিফারেন্সিয়েশনে আর একটা হচ্ছে ডাইরেকশন চেঞ্জের জন্য। তাহলে দেখো এখানে সিন্স দিস in this case there is no question of change of direction of the angular velocity vector, তাই না? তাহলে since there is no question of change of angular velocity vector, I will not have any gyroscopic component of angular acceleration, or আমার মোমেন্ট ইকুয়েশনের মধ্যেও কিন্তু কোনো জাইরোস্কোপিক টার্ম, মোমেন্ট টার্ম এখানে থাকবে না। It is why? Because your angular velocity is not changing its direction. তাহলে যেহেতু এখানে কোনো ডাইরেকশন চেঞ্জ নেই, তার ফলে I do not have any contribution of the gyroscopic moment term, correct? So I will be having only acceleration in the event this omega x changes its magnitude. তাই জন্য এখানে দেখিয়ে রাখা হয়েছে for general purpose we have included this term called omega dot x. This omega dot x physically represents the magnitude change of the angular velocity with respect to time. তার যে টাইমের রেসপেক্ট, এটা নাই হতে পারে, it may so happen that your body may be rotating with a uniform angular velocity, in that case it will be zero. কিন্তু একটা জেনারেল কেসে তো তোমার এখানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন থাকতেই পারে, সো only one component of angular acceleration omega dot x is coming into the picture. তাহলে কি তোমার মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হচ্ছে যে তাহলে কি আমার মোমেন্ট ইকুয়েশন i ইনটু আলফা বা i ইনটু ওমেগা ডট x এই রকম ফরম্যাটে কনভার্টেড হবে? দ্য আনসার ইজ নো, হবে না। কেন হবে না? বিকজ ইউ আর নো লঙ্গার কনসিডারিং এ স্ল্যাব লাইক বডি। এটা হতো যদি তোমার বডিটা স্ল্যাব লাইক বডি হতো, মানে এই এক্স ডাইমেনশনটা যদি ছোট হতো, খুব ছোট হতো, if the dimension of this x measured along the x direction of this body had it been a very very small, then this extended body would have degenerated to a slab like body or a plate like body. In that case তোমার ইকুয়েশনটা going back to your school days i into alpha তে কনভার্টেড হয়ে যেত। কিন্তু in this case it will not be so, because your body is not a slab like body,
it is an extended body, it means your x dimension is no longer negligibly small compared to the other physical dimensions of the body. মাথায় ঢুকছে কি বলতে চাইছি? খুব পরিষ্কার করে কিন্তু আজকে কিন্তু ক্লাসটা হচ্ছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আই অ্যাম গিভিং ইউ দি ইনসাইটস অফ দি কনসেপ্টস অফ দ্য হোল থিং। হ্যাঁ, এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকলে কিন্তু তুমি অঙ্ক করতে পারবে না, একদম করতে পারবে না অঙ্ক। সুতরাং তোমাকে খুব ভালো করে কনসেপ্টটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে। সো ইউ সি দেয়ারফর we have let this rigid body rotates নয়, এটা rotate with this angular speed and angular acceleration about a fixed axis capital X. We take any convenient point. See, আমরা এখানে কি বলেছি? We take any convenient point. এই convenient point কেন কথাটা এলো? তার কারণ আমরা দেখেছি যখন আমরা রিজিড বডি মেকানিক্স পড়েছি, মানে ওই তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাটিক্স পড়েছি, সেই সময় ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে you always need to write your moment equation. আর moment equation লেখা মানেই হচ্ছে you need to judiciously choose your moment center. তোমাকে কোথায় নিলে মোমেন্ট নিলে তোমার সুবিধা হবে। এখানে যদিও আমার হাত পা বাঁধা, যে আমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি কিন্তু ভাই বেশি চালাকি করতে পারবে না, তুমি কিন্তু যে কোনো পয়েন্টের অ্যাবাউটে মোমেন্ট নিয়ে কিন্তু তুমি এখানে ইকুয়েশন লিখতে পারবে না। কিন্তু ইন দিস কেস আই হ্যাভ সাম লিবার্টি। কিরকম লিবার্টি? দেখো, একটা হচ্ছে এই বডিটার সেন্টার অফ মাস, তার রেসপেক্টে আমি পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি আমার মোমেন্ট ইকুয়েশন লিখতে পারবো। নো ওয়ান ক্যান স্টপ মি অফ prevent me from writing the moment equation with respect to center of mass. সেটা সব সময়তেই হয়। সেন্টার অফ মাসকে আমি বাদ দিলাম আমার আলোচনা থেকে। one sec হ্যালো, আপনি একটু আমাকে পরে ফোন করবেন, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সো হোয়াট উই হ্যাভ, you see that কি বলছিলাম যে আমার এখানে আমি সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে জিনিসটাকে আমি সেন্টার অফ মাসটাকে আমি বাদই দিলাম, রাইট? সো সেন্টার অফ মাস তো থাকবেই, সব সময়তেই থাকবে, তার অ্যাবাউটে আমি অলওয়েজ আই ক্যান রাইট মাই মোমেন্ট ইকুয়েশন। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, দেখো, আই হ্যাভ দ্য সেকেন্ড অপশন অফ চুজিং এ ফিক্সড পয়েন্ট অ্যাবাউট হুইচ দ্য বডি ক্যান বি অ্যাসিউমড টু বি রোটেটিং। তাহলে দেখো এখানে here lies an infinite number of options to me. কেন? তার কারণ this x axis, right, এই যে axis of rotation which is held into fixed bearings, এর উপরে যে কোনো পয়েন্ট, any point on this line is absolutely inertially fixed point, and I can of course consider the body to be rotating about that point. আমি ধরো এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম আউটসাইড অফ দ্য ডোমেইন অফ দ্য বডি, তাহলেও আমি সেদিন বলেছি যে আউটসাইড ডোমেইন হলে তুমি এখানে একটা মাসলেস এক্সটেনশন ভাবতে পারো, এখানে রিজিড বডিটাকে আরেকটু লম্বা করে টেনে বাড়িয়ে দাও, অ্যাজিউমিং দ্যাট এই যে এক্সটেন্ডেড পোর্শনে কোনো মাস নেই। ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দ্যাট ম্যানার অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্যাট ইউর বডি ইজ রোটেটিং অ্যাবাউট দিস ফিক্সড পয়েন্ট। তাহলে এইরকম তোমার এই যে পয়েন্টটা কোথায় তুমি নেবে, এটা মানে this is infinitely many number of choices are here for you. কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তাই বলে কি যে কোনো পয়েন্টের রেসপেক্টে I will be writing my moment equation? Of course not. Of course not. I will have to take a suitable point. আমাকে অঙ্ক করবার সময় I have to suitably choose the point. কেন না? I like to eliminate a large number of unwanted unknowns from my equations of motion. আমি যখন ইকুয়েশন অফ মোশন লিখতে চাইছি তখন সেখানে অনেক আননোন ভিড় করতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মেনি অফ দেম আর আনওয়ান্টেড টু মি, আমার প্রয়োজন নেই তাদের বার করবার, আই ডোন্ট রিকোয়ার দেম, সো দোজ আর টার্মড অ্যাজ দি আনওয়ান্টেড আননোনস। ঠিক আছে? তাহলে ইফ আই ওয়ান্ট টু এলিমিনেট দ্যাট লার্জ নাম্বার অফ আনওয়ান্টেড আননোনস, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আই নিড টু জুডিশিয়াসলি চুজ এ ফিক্সড পয়েন্ট অন দিস লাইন। ফর এক্সাম্পল, কিরকম? ধরো আমার কাছে দুটো বেয়ারিং আছে, আমি একটা বেয়ারিং এখানে দেখিয়েছি আর একটা দেখাইনি। সাপোজ দ্য আদার বেয়ারিং ইজ অ্যাট পয়েন্ট এ। নাও সামবডি ইজ আস্কিং মি যে তোমাকে এরকম একটা রিজিড বডি দেওয়া আছে which is rotating like this,
you need to calculate the reaction forces at the bearing here. এই যে বেয়ারিংটা যেটা দেখিয়েছি, এই বেয়ারিং এর মধ্যে কি রিঅ্যাকশন ফোর্স আছে সেটা তুমি বার করো। তাহলে obviously যদি আমি এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই, not only I will have to show the reactions at these bearings, I have to show the reaction at this bearing as well, তাই না? যদি আমি অ্যাজিউম করি যে আমার এই পয়েন্টেও একটা বেয়ারিং আছে, I assume যে এই পয়েন্টে একটা বেয়ারিং আছে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে although my question is to find out the reaction at this bearing, তাহলে আমার এখানে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে কিন্তু I cannot avoid, ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে কিন্তু আমায় প্রত্যেকটা ফোর্স মোমেন্ট, ইচ অ্যান্ড এভরি ফোর্স মোমেন্ট আমাকে দেখাতে হবে, আদারওয়াইজ মাই অ্যানালিসিস উইল বি কমপ্লিটলি রং এন্ড এরোনিয়াস। তাহলে আমার যখনই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আমি ড্র করব ফর দিস বডি, there you will have to incorporate the reactions at point at the bearing point A, correct? তাহলে এই যে বেয়ারিং পয়েন্ট A তে আমি যখনই রিঅ্যাকশন গুলো দেখাবো, those reactions will become unwanted for me because my question is to find out the reaction at point this bearing, তাই না? তাহলে আমি যদি এইখানে রিঅ্যাকশন বার করতে চাই, তাহলে তো আমার এই রিঅ্যাকশন না জানলেও চলবে, কেউ তো মাথায় আমার তো কেউ মাথা কেটে ফেলবে না যদি আমি এই রিঅ্যাকশন গুলো না বার করি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? টু এলিমিনেট দ্যাট লার্জ নাম্বার অফ রিঅ্যাকশন ফোর্সেস হুইচ কুড হ্যাভ বিন জেনারেটেড এট পয়েন্ট এ, আমাকে মোমেন্ট নিতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু পয়েন্ট এ। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ মেন্ট বাই চুজিং আ কনভিনিয়েন্ট পয়েন্ট অর আ জুডিশিয়াস চয়েস অফ ইউর মোমেন্ট সেন্টার। তাহলে সেইটি যদি আমি এখানে নেই অন দি অ্যাক্সিস, I will be going to write my equation, ঠিক আছে? তাহলে কনভিনিয়েন্ট পয়েন্টের ব্যাখ্যাটা আমি করে দিলাম যে জুডিশিয়াস চয়েস অফ ইওর মোমেন্ট সেন্টার তোমাকে তাহলে করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে কি করছি না, আমরা সাপোজ আমরা সে ফর এক্সাম্পল এই পার্টিকুলার ইলাস্ট্রেশনটাতে সে উই আর গোয়িং টু রাইট আওয়ার ইকুয়েশন, আই মিন টু সে আওয়ার অয়লার ইকুয়েশন অ্যাট দিস পয়েন্ট এ। তাহলে কি করলাম, আমি এখানে এই ক্যাপিটাল XYZ ইনার্শিয়ালি ফিক্সড রেফারেন্স ফ্রেম তো ছিলই, তার সাথে সাথে আমি এখানে একটা বডি ফিটেড স্মল XYZ রেফারেন্স ফ্রেম চালিয়ে দিলাম, যার ওরিয়েন্টেশনস আর এক্স্যাক্টলি ম্যাচিং উইথ দি ওরিয়েন্টেশনস অফ ক্যাপিটাল X, ক্যাপিটাল Y, ক্যাপিটাল Z অ্যাট দিস ইনস্ট্যান্ট। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমি দেখছি, সেই মুহূর্তে স্মল x, স্মল y, স্মল z at this instant they are sharing identical directions with capital X, capital Y and capital Z. মাথায় গেল? তাহলে দেখো আমি এই যে ক্যাপিটাল X, ক্যাপিটাল Y, ক্যাপিটাল Z এটা তো আরবিট্রারিলি নেওয়া হয়েছিল, আর আমি সেই আরবিট্রারি ডাইরেকশনেই XYZ কে চালিয়ে দিয়েছি। তাহলে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি তোমাকে that this XYZ will be the principal axis of inertia at this point, because this will not be the case, হবেই না। একটা জেনারেল এক্সটেন্ডেড রিজিড বডিতে the axis that I choose in this fashion will not be the principal axis of inertia। তাহলে আমি কি করব? অয়লার্স ইকুয়েশন আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে অয়লার্স ইকুয়েশন কেবলমাত্র প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া ছাড়া অ্যাপ্লাই করা যায় না। সো আই নিড টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য জেনারেলাইজড অয়লার্স ইকুয়েশনস অফ মোশন, যেখানে আমরা ওই ছাড়টা দিয়েছি, ওই লিওয়েটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে যে ইউ মে নট দ্যাট XYZ বডি ফিটেড অ্যাক্সিস মে নট বি দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া। তাহলে সেইটি যদি আমি এখানে করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের এখানে XYZ অ্যাক্সিস ক্যান বি এনি অ্যাক্সিস হুইচ মে নট বি দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ ইনার্শিয়া। আর হয়ে গেলে তো হয়েই গেল, নো প্রবলেম, কিন্তু মেজরিটি অফ দি কেসেস তোমার এটা হবে না। সুতরাং মোস্ট জেনারেল কেসে, রাদার মেজরিটি অফ কেস না বলে বলা ভালো, মোস্ট জেনারেল কেসেই জিনিসটা হবে না। সো আই দেয়ারফর রাইট মাই রিলেটিভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম টার্ম ইন দিস ম্যানার। নাও এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, now since your angular velocity is always directed about small x axis, so you have the remaining angular velocity terms to be zero. You see, this angular velocity terms are all zero. So you see your relative angular momentum equation is consisting of this. So if you do this, carry out this, you write your relative angular momentum equation is represented in this fashion. This is written this way, correct? So only omega x I cap রয়েছে, because your omega x y z এই যে বললাম এটা omega x I cap।
তাহলে নাও ইউ রাইট, এই যে আমরা যে আগের খাতায় এই যে এখানটাতে যে জেনারেলাইজ অয়লার্স ইকুয়েশন এখানে লিখেছিলাম, এবারে এখানে ইকুয়েশন এখানে ধরে বাঁ করে ধরে লাগিয়ে দিই, ভেতরে কি হবে দেখো। তাহলে বাঁ করে ধরে যদি আমি এখানে লিখে দিই, তাহলে হোয়াট I get summation max will be equal to ixx omega dot x, summation may is equal to minus ixy omega dot x plus ixz omega x square, and summation maz will be equal to minus ixz omega dot x minus ixy omega x square. আমি আবার বলছি, এই যে ডেরিভেশনটা ইউ ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ, ভেরি সিম্পল, কিচ্ছু নেই এটার মধ্যে। ইউ হ্যাভ ইউর রিলেটিভ মোমেন্টাম টার্ম রিটেন হিয়ার, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম টার্ম তুমি লিখে ফেলেছো, ইউ নো ইউর ওমেগা এক্স ওয়াই জেড, সুতরাং জাস্ট গো and blindly apply these equations and verify yourself. তোমাকে নিজেকে ভেরিফাই করতে হবে, এই টাস্কটা তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। Verify yourself that you are getting this equation. That your summation max equal to ixx omega dot x, summation may equal to minus ixy omega dot x plus ixz omega x square, and summation maz equal to minus ixz omega dot x minus ixy omega x square. তাহলে খেয়াল করে দেখো, আজকে আমরা এই অবধি রাখবো, তার কারণ অনেকটা কনসেপ্ট ঢুকে যাচ্ছে, তো সবটা পুরোটা আজকে আমরা করব না, আমরা কিছুটা ছেড়ে রেখে যাব, আমরা নেক্সট দিন ক্লাসে উই উইল কন্টিনিউ ফ্রম হিয়ার। তাহলে আমরা দেখো, আই উইল আস্ক ইউ টু ফোকাস অন দিস ইকুয়েশনস। এই ইকুয়েশনে তুমি দেখো প্রথম ইকুয়েশনটা ইট লুকস লাইক ওই m ইকুয়াল টু i ইনটু আলফা, ওইটার মতো, তার কারণ অন্য টার্মগুলো তো তোমার নেই, যে বলেছি নো জাইরোস্কোপিক টার্ম, কোন জাইরোস্কোপিক টার্ম তোমার এটার মধ্যে নেই। কিন্তু দেখো এখানে because of the cross moment of inertia, you see this square, মানে এই জায়গাটায় কিন্তু জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, রাইট? এটা ঢুকতো না যদি তোমার ix জেডটা 0 হয়ে যেত। সিমিলারলি এই যে সামেশন maz, দেখো প্রথম পার্টটার মধ্যে একটা ওই ডেরিভেটিভের কম্পোনেন্ট আছে, এখানেও প্রথম পার্টটার মধ্যে একটা ডেরিভেটিভ কম্পোনেন্ট আছে, কিন্তু সেকেন্ড পার্টে আবার দেখো ওমেগা এক্স স্কোয়ার, মানে প্রোডাক্ট অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এটা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির পরিবর্তন, ডিরেকশন পরিবর্তনের জন্য নয়, কারণ ডিরেকশন পরিবর্তন হলে এখানে দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি থাকবে, এখানে একই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ঢুকে গেছে দুবার করে, কিন্তু অনেকটা জাইরোস্কোপিক টার্ম তৈরি হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে খুব পিওরলি বলতে গেলে এটা কিন্তু জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট টার্ম নয়, তার কারণ জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট টার্মের দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইন টু মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনস তাদের থাকতে হবে। এই যে খেয়াল করে দেখো আগের ক্লাস নোটে আমরা খেয়াল করে দেখি, যদি এই যে দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইন টু পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনস, সেখানে কিন্তু কোথাও কিন্তু ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই হয়ে যায়নি ব্যাপারটা, যদিও দুটোই কিন্তু প্রোডাক্ট অফ দি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। এখানেও কিন্তু ওমেগা এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে definitely that is a product of the angular velocity, but truly speaking it is not the gyroscopic moment, because in order to qualify to call this as the gyroscopic moment you need to have two angular velocities in two mutually perpendicular directions. ওই যে আমরা আমাদের লকডাউন ক্লাসে ওমেগা এস theta will be there, but of course there will be two different angular velocities in two different axes, দুটো ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে সেই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি গুলো ঢুকবে, কিন্তু এখানে সেটা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই টার্মটা কেন এসছে? বিকজ অফ ইউর প্রেজেন্স অফ দিস অফ ডায়াগোনাল টার্মস। এই যে অফ ডায়াগোনাল টার্ম গুলো, ওই যে বললাম যে জিওমেট্রি অফ দি মোশন উইল কাম এন্ড মেক ইউর মোশন কমপ্লিকেটেড, এইটি হচ্ছে সেই কন্ট্রিবিউশন। দেখো তোমার যদি এই এক্স ডাইরেকশনটা খুব ছোট হয়ে যায়, যদি এটা স্ল্যাব লাইক বডি হয়, তাহলে কি হবে? আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া চ্যাপ্টার থেকে দেখেছি যে যদি এটা স্ল্যাব লাইক বডি হয় তাহলে যত মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কনসিডারিং দি এক্স টার্ম সেগুলো সব জিরো। তার মানে কি, যদি এটা স্ল্যাব লাইক বডি হতো
তার মানে এক্স ডিরেকশনটার ডাইমেনশনটা যদি খুব ছোট হতো তাহলে কি হতো আই এক্স জেড আই এক্স ওয়াই এই টার্মগুলো জিরো হয়ে যেত। দেখো এই যে আই এক্স ওয়াই টার্মটা জিরো হয়ে যেত, আই এক্স জেড এই টার্মটা জিরো হয়ে যেত, আবার এই টার্মটা জিরো হতো, এই টার্মটা জিরো হতো, অর্থাৎ summation my would have been 0, summation mz would have been 0, and you would have been left only with the equation which is very much pretty much similar to your school days equation, that it is equal to summation m equal to I into alpha format. তাহলে আমরা দেখছি যে আমার যদি এই বডিটা স্ল্যাব লাইক বডি হয়ে যায়, I can recover this equations এই সেটটার থেকে আমি স্ল্যাব লাইক বডি মানে আমাদের সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারের প্লেন মোশনের ইকুয়েশনকে আমি এখান থেকে রিকভার করে নিতে পারি, এক নম্বর কথা। আচ্ছা, দু নম্বর কথা হচ্ছে এই টার্মগুলো জিরো হতে পারে। কখন জিরো হবে না, যদি কোনো কারণে ইফ ইউ আর সো লাকি যে ইউ হ্যাভ চোজেন দি এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিস হিয়ার and you are so lucky, so fortunate a guy, God blessed a person, যে তোমার এই xyz happens to be the directions of the principal axis of inertia at point A। সেটাও তো হতে পারে, একজনের ভাগ্যে তো লটারির টিকিট ছিঁড়তেও পারে, সে প্রত্যেকদিন লটারির টিকিট কাটে, কোনোদিন পায় না, কিন্তু একদিন তো পেতেই পারে। সো ইউ চুজ ইউর xyz axis in such a manner, হ্যাঁ তোমাকে এমন হলো ভগবানের আশীর্বাদে that you get that this will be your principal axis of inertia at that point. If that is so, then বডি এক্সটেন্ডেড হলেও তখন কিন্তু আর বডি এক্সটেন্ডেড নয় এই ব্যাপারটার লজিক আর খাটবে না, বিকজ ইউর xyz axis becomes the principal axis of inertia, all these terms will be zero, and thus you see that your geometry, তাই আমি এখানে বলতে চাইছি বারবার করে যে how geometry plays a vital role in three-dimensional motion that you can appreciate if you look at these equations here. তাই যে কোনো রিজিড বডি যখন সেটা স্পেস মোশনে যায়, সেই রিজিড বডির জিওমেট্রি বিকামস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই দেখবে whenever you have these motions which are in space motions, স্পেসে মুভ করছে এমন কোন মেকানিজম, এমন কোন কম্পোনেন্ট অফ মেশিন পার্ট, they have got a definite type of geometry, ঠিক আছে? মানুষ প্রথম গোল জিনিসকেই কিন্তু চাকা তৈরি করতে পেরেছে, গোল জিনিস না করে একটা স্কোয়ারকে কিন্তু মানুষ চাকা তৈরি করেনি। তার মানে whenever you have that kind of the motion, the geometry of the body is having some say, সেই জিওমেট্রিটাকে তোমাকে রেসপেক্ট দিতে হবে, and that geometry interpretation, how the geometry is coming, how it is making your equations complicated, that can be very easily observed from here, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা এই অবধি রাখি, we will continue from this in our next class, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এই অবধি যা বললাম, do you have any question, feel free to ask me. স্যার ওই স্যার ডেরিভেশনটা স্যার ওই কোনটা স্যার ওই আচ্ছা ওই সেই এইটাকে ডিরাইভ করব স্যার, মানে ওই হ্যাঁ এই যে এই ইকুয়েশনটাকে নিজে নিজে ডিরাইভ করবে। কিভাবে ডিরাইভ করবে সব লিখে দিয়েছি এখানে, কোন ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাও বলা আছে, যে জেনারেলাইজড অয়লারস ইকুয়েশন। সো ইউ সি দিস ইজ দি জেনারেলাইজড অয়লারস ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনে অ্যাপ্লাই করবে এন্ড ভেরিফাই ইয়োরসেলফ, আজকেই করে ফেলবে খাতায়, ভেরিফাই ইয়োরসেলফ দ্যাট ইউ আর গেটিং দিস ইকুয়েশনস অর নট। বুঝতে পারছো? আজকে কিন্তু একদম টাটকা টাটকা থাকতে থাকতে সন্ধ্যেবেলা আইপিএল শুরু হওয়ার আগে রাইট দিস ইকুয়েশন। আজকে আবার কেকেআর এর খেলা আছে না রে? Anyone interested in IPL? No sir, আজকে মুম্বাই হায়দ্রাবাদ। ও আজকে মুম্বাই হায়দ্রাবাদ, but that is so very important না, মুম্বাই হায়দ্রাবাদ যদি